Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in College GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss the topics called Origin of Accounting and Need for Accounting. These are the contents which are taken from the Fundamentals of Business Studies and Accountancy of BCom Graduation for second semester. So let's start the session. Firstly, before getting into the content, let's recall the meaning of accounting as we discussed in the previous session. So previous session ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, accounting is nothing but it's a process of recording, classifying and summarizing the business transactions of a business concern and analysis and interpretation of the results of the business transactions. So accounting ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. Now let us have a look on origin of accounting or how the accounting has been emerged and evolved. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಯಿತು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Chandragupta Maurya. In his period, the well-known person Kautilya, who has written a book called Arthashastra. In that book, we can find few references towards the maintenance of books of accounts. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. And afterwards it was called as Desi Nama. And the next milestone is 12th century. So in 12th century there were agents who are maintaining the books of accounts of wealthy persons. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ milestone in the history of accounting is 1494. In that year, the famous Luca di Borgo Piccioli, who is well known as father of accounting, has introduced the double entry system of bookkeeping. And actually, he is an Italian merchant, and he was awarded with the name called the father of accounting in the world. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 1494ರಲ್ಲಿ ಲೂಕಾ ಡಿ ಬಾರ್ಗೋ ಪೆಸಿಯೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನಂತರ ಅದನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಕರೆದಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. The next thing is 19th century and 18th century industrial revolution. The industrial revolution that was happened in 18th century and 19th century, there were large scale operations carried on, and joint stock companies emerged as an important form of organization, and which involved the separation of ownership from the management. So there was a great need to have complete record of business activities and to protect the interest of the owners of the joint stock company. ಹೀಗಾಗಿ 18ನೇ ಮತ್ತು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18 ಮತ್ತು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಏನಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ
ಕಂಪ್ನೀಸು ಉಗಮಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. So we could say the 18th century and 19th century have contributed much towards the emergence of accounting, because in that centuries the records, that means particularly business activities and the records of the financial activities, have been kept, and there was great importance for the maintenance of the books of accounts in order to protect and enhance the confidence of the shareholders and their companies. So we could say 18th century and 19th century have contributed much towards the development and growth of the accounting concepts. Further, the 20th century also contributed a lot towards the emergence of the accounting, because in 20th century there was a great need for analysis of financial information for decision making. So this was resulted in emergence of management accounting as a separate branch of accounting. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. And most importantly, 21st century's contribution towards the emergence of accounting should also be considered here, because in 21st century, due to the tremendous growth and rapid growth in the business activities in various fields, resulted in emergence of different concepts of accounting. And most importantly, even though it was like individual centric, the accounting has been gradually developed into a social responsibility accounting in 21st century. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದವು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಗಮಗೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವುದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. Like this, we can quote a few milestones in the emergence of accounting. Now let's see the importance of accounting. We could say need for accounting. Why accounting is needed? So let's have a look. So accounting ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Firstly, you could say first thing is measurement. Accounting helps in measuring the profits or losses of a business concern, and also in measuring the financial position of the business concern. So it's a great help for a businessman to know how much he has earned and how much he has faced as a risk, and what is the position of his business. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆತನ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And next thing is forecasting. Accounting helps in forecasting the future trends and future happenings, and also helps and acts like a guide for the future business activities. So accounting ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ
ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆತನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಆತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಬಹುದು. And most importantly, decision making. Accounting is very helpful for the business person in taking a good decision with regard to his business activities. Because with the help of accounting, it is possible to know the strengths and weaknesses of the business transactions. So it's of a great help for a businessman in taking the decision towards his business concern. So ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಕ್ಷತೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್, accounting is much needed for every business person. And most importantly, comparison and evaluation. Accounting is very helpful to a business concern because it helps in making comparison and evaluating the results thereof. So accounting ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಹಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, accounting also helps in controlling undesired business performance. So with the help of accounting, it is possible for a businessman to know what are his strengths and what are his weaknesses, and what are the opportunities available for his business. So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ, ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. You can easily avoid, you can easily control the unnecessary activities which are causing much burden for his business concern with the help of accounting. And this is also a great advantage that we can find in case of accounting. And next one is government regulations and taxation. See, accounting records of business concerns are very helpful to the government authorities in exercising greater control over the business enterprises. And also, the accounting records of business enterprises are very helpful to the government authorities in the collection of corporate taxes. Accounting records ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So we could quote like this the advantages and the importance of accounting. Now let us have a look on basis or methods of accounting system. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 different basis or methods of accounting system for recording a particular business transaction. The first thing is cash basis, and second thing is accrual or mercantile basis, and the third one is mixed or hybrid basis. Let us study all these things one by one. Firstly, let's see what is the cash basis of accounting system. See, cash basis of accounting system is a basis of accounting system in which the actual cash receipts and actual cash payments are only recorded. That means the revenue is recognized only when the cash is received, and the expenditure is recognized only when actual cash is paid. So, ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್
ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೋ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ revenue is recognized only when actual cash is received and expenditure is recognized only when the actual cash payment is happened. So that is a main core component of this cash basis. We could see an example. So for example, salaries paid, and we can say rent paid, and we can say taxes paid. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let's see over the screen one image which shows the basis of cash basis of accounting. You could see record income only when you receive it. That means if you receive the cash in hand as a receipt, then only it should be recorded as an income. And similarly, record an expense only when you pay it. That means you should record your expenditure only you have actually paid it in the cash. Then only it should be recorded. Unless you pay in the form of cash, it cannot be recorded as an expenditure in the books of accounts under cash basis. So ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೀತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಮೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪೇ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, it should not be recorded as expenditure in case of cash basis of accounting. In sum up, cash basis of accounting is a basis of accounting in which the transactions are recorded only when actual cash is paid and actual cash is received. Unless actual cash is received or actual cash is paid, no transactions are recorded under the cash basis of accounting. So cash basis of accounting ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And this cash basis of accounting system is usually followed by the professionals like doctors, lawyers, chartered accountants, and this basis is not followed by the profit organizations. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. And next one is accrual or mercantile basis of accounting. See, under the system of accounting, the income, whether received or not, but earned or accrued during a particular year, will be recorded. And similarly, the expenditure, whether paid or not, but incurred during a particular accounting year, will be recorded. See, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ expenditure is recognized only when it is incurred, and whether it is paid or not, it is not a matter. So ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And you could see a small image over the screen. It shows the summary of accrual or mercantile basis. So record the income when you earn it. That means income must be recorded when it is earned or when it is accrued. So income ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ an expense when you incur it. That means when you face it. So an expenditure must be recorded and recognized when it is incurred and faced, and whether it is paid or not, it is not a matter. So ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೇ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ accrual or mercantile basis, and this basis of accounting system is usually preferred by the profit organizations. And most importantly, you could see a small example which clarifies the differences between the accrual basis and cash basis. A small example, in this case the sales are made. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ under accrual basis of accounting system, it is recognized when the goods ship. That means ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ, when the goods are shipped, then this revenue will be recognized. So ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 month, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 months, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬಟ್ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೋಡೌನ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಮರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ this clarifies the differences between accrual basis and cash basis. Now let's see the third basis of accounting system, that is mixed or hybrid basis of accounting. See, under this basis we can see the combination of both cash basis and accrual basis. See, ಒಂದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. And most importantly, under the mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರೂಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ hybrid basis we could see both cash basis and accrual basis. That means incomes and assets are to be recorded on the what called cash basis, but expenditures are recorded on the accrual basis. But this type of accounting basis is totally prohibited in India as per the legal norms. So legal norms ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So this is all about today's session. Hope you enjoyed this session also. In this session, we have studied the basis of accounting as well as the origin of accounting and the importance of accounting. And these are my references. If you want to study much about these content, just go through these references. And in the next session, I'll be back with one more interesting content of accounting. So until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.